برائے مہربانی میرے تینوں چینلز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ پلیز سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک مائی دیز امپورٹنٹ 3 چینلز۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے کرم سے خیریت سے ہوں۔ اپنے آپ کو پاکستانی ظاہر کرنے کے لیے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ چپ کر کے باہر بھاگ جاتے اور کہتے ہیں دیکھو بھائی میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، پاکستانی ہوں۔ نہیں جی، آپ کو شناختی کارڈ بنانا پڑتا ہے، آپ کو اپنی شناخت کا پروف دکھانا پڑتا ہے شناختی کارڈ کی شکل میں۔ شناختی کارڈ لوگ دیکھتے ہیں، محکمہ دیکھتا ہے، آفیسر دیکھتے ہیں، جنہوں نے جاب دینی ہے وہ دیکھتے ہیں، انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے شناختی کارڈ میں لکھا ہے یہ پاکستانی ہے، تو یقیناً یہ ایک مسلمان اور پاکستانی ہے۔ اب دوسرا سسٹم ہے بہت ہی اہم ہے اور سمجھنے والا ہے، سوچنے والا ہے کہ جب کوٹا سسٹم کا ظہور ہوا، جب نوکریاں کوٹا سسٹم کے بیس پر ملنے لگی، جب یہ ایک لمیٹیشن ایک بار درمیان میں لا کھڑی کر دی گئی کہ سندھ والا پنجاب میں، پنجاب والا بلوچستان میں، بلوچستان والا خیبر پختونخوا میں بغیر ڈومیسائل کے کوٹے میں شامل نہیں ہو سکتا، تو قانون شریعت 1951 جسے ہم سٹیزن شپ ایکٹ بھی کہتے ہیں وجود میں آیا۔ اس کی دفعہ 7 اور اس کے تابع بنائے گئے رولز 1952 دفعہ 23 کے تحت فارم P1 پر ڈومیسائل جاری کیا جاتا ہے۔ ڈومیسائل کے پرپزز آپ نے سمجھ لیے، کسی بھی محکمے میں آپ نے جاب کرنی ہو، یونیورسٹی، کالج وغیرہ میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہو، MBBS ڈاکٹر بننا ہو، انجینئر بننا ہو، کسی اور طرح کے ویکنسیز میں آپ نے حصہ اپنا ڈالنا ہو، تو سب سے پہلے ڈومیسائل ہی سامنے رکھوایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اپنا ڈومیسائل دکھاؤ دوسرے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ اب ڈومیسائل کا کیا طریقہ ہے بنانے کا؟ بڑا سمپل طریقہ ہے، سادہ طریقہ ہے، اور میں سادہ ہی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے خدمات کا آپ نے پراپر جواب نہیں دیا، تو کائنڈلی اب بلا کسی خوف کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، اس چینل کو پروموٹ کریں۔ یہ صرف قانون سے ریلیٹڈ چینل نہیں ہے، اس میں ایک فیملی نیٹ ورک بھی شامل ہے۔ ہم آپس میں محبتیں بانٹتے بھی ہیں، محبتیں لیتے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، امیر غریب کوئی نہیں، ہم اپنے تجربات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ چلے جی، ڈومیسائل کا ایک طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ پڑے گی سب سے پہلے شناختی کارڈ کی ضرورت پڑے گی۔ اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور اصل شناختی کارڈ، اپنے والد صاحب کی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور اصل شناختی کارڈ، بجلی کا بل، میٹرک کیا ہے تو اس کی سند، اور 2-3 پاسپورٹ سائز فوٹوز۔ فارم خرید لیں، یہ کچہری کے اندر سے بھی مل جائے گا، فوٹو کاپیز شاپس پر بھی مل جائے گا۔ انہیں کہیں ڈومیسائل کا فارم دے دیں، آپ ڈومیسائل کا فارم لے لیں گے، اس کو فل کریں گے، تمام اس کے ساتھ متعلقہ جو میں نے بتایا ہے، شناختی کارڈ، بجلی کا بل، میٹرک کی سند، والد کا شناختی کارڈ، ان تمام پاسپورٹ سائز فوٹو، ان تمام کو جو ہے نا آپ ڈومیسائل کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، ایک چلان بھریں گے بینک کے اندر، وہ بینک کی رسید بھی آپ فارم پر لگائیں گے، پھر اسٹامپ پیپر پر بیان حلفی بھی آپ لکھیں گے، وہ بیان حلفی بھی آپ فارم کے ساتھ لگائیں گے، اور متعلقہ محکمے میں ڈومیسائل کا جو محکمہ ہے، عام طور پر
हमारे मुल्तान में कचहरी के अंदर है, मुतलका महकमे में जाकर जमा करा दें कि हमें इतने धक्के न खाने पड़ें। तो फिर वकील को कुछ पैसे दे दें, वो भी डोमिसाइल बना देगा। या टाउट होते हैं कचहरी में आ जाएं, तो कई टाउट घूम रहे होते हैं। अव्वल तो ये काम ना करें, लेकिन बवजह मजबूरी किसी रेफरेंस से कोई बेहतरीन टाउट उसको तलाश करें। 1000 रुपये लेगा, 1200 ले लेगा। अगर अर्जेंट आपको ज़रूरत है तो उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके हवाले करें, कुछ जगहों पर सिग्नेचर करें और उसके हवाले कर दें। विद इन फ्यू डेज़ में आपको डोमिसाइल मिल जाएगा, डोमिसाइल बन जाएगा। रही बात हमारी खिदमत खल्क की, तो वो वहीं की वहीं खड़ी है, तरक्की अभी पा नहीं रही, आगे की तरफ बढ़ नहीं रहे। मेरी तकरीर जारी है, आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं। बल्कि मुझे तो यूँ महसूस होता है कि वीडियोस के शुरू में चंद बातें अपनी काम की सीख के वीडियो पूरी आप लोग देखते नहीं हैं, चुप करके रफू चक्कर हो जाते हैं। आपने अपना काम तो निकाल लिया, और हैरान कुन बात यह है कि अगर आप अपना काम निकाल रहे हैं, मेरी बातों से अगर आपका काम निकल रहा है, ये भी तो सवाब ही है ना। मुझे सवाब मिल रहा होगा यकीनन, मैं कोई फीस तो नहीं ले रहा ना आपसे। तो बेहतर यही है कि मेरे साथ मिलें। बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार आपको कहता हूँ, मेरे साथ मिलेंगे, अपना भी फ़ायदा करेंगे, मेरा भी फ़ायदा करेंगे, अल्लाह की भी खुशनुदी हासिल करेंगे। एक बड़ा नेटवर्क मैंने तैयार कर रखा है। मैं ये चाहता हूँ कम से कम इस नेटवर्क में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर शामिल हो जाएं, मिलियंस ऑफ ह्यूमन शामिल हो जाएं, ताकि हम इस नेटवर्क को मुल्तान से निकाल कर पूरे पाकिस्तान में फैलाएं। जज्बा तो मेरा अच्छा है, नीयत भी साफ है, लेकिन मेरे साथ काम करने के लिए बहुत कम लोग तैयार हो रहे हैं। चलें, कोई बात नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की और चंद ही लोग उनकी तबलीग पर उन्होंने लब्बैक कहा। तो मेरा तो चैनल अभी शुरू हुए चंद दिन हुए, तो इंशाल्लाह मैं तो कोशिश करूँगा, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह मैं तो इस काम में लगा हुआ हूँ। जो मेरे साथ शामिल होना चाहता है, बग़ैर किसी गर्ज के, बग़ैर किसी इफ़ एंड बट के शामिल हो जाएं, दिल और दिमाग को खुला करके शामिल हो जाएं। ये कर दिया वो ना करें, वो कर दिया तो ये ना करें। इन झंझटों में ना मैंने फंसना है, ना मैं फंसाऊँगा। सीधी सी बात पहुँचा रहा हूँ, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। डोनेट फॉर द पुअर एंड द नीडी। जब खुद ज़रब लगेगी ना, तो फिर दूसरों की तड़प का एहसास होगा। जब तक ज़रब नहीं खाएंगे, एहसास नहीं होगा। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कि ज़रब लगे। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, उस वक्त से बचें जब ज़रब लगेगी। जो अल्लाह को भुला देते हैं तो अल्लाह उनको भुला देते हैं। ए अहले ईमान, क्या तुम लोगों ने समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे? अभी तो हमने आजमाया ही नहीं। गैर आजमाइश के जान जी, दुनिया से जाना ही नहीं है, तौफीक खुदा होना ही नहीं है। मेरा काम था जगाना, मैं जगा रहा हूँ। कंट्रीब्यूट कीजिए, खुदा के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। ये मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर, जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उतना अपना फ़ायदा करेंगे। आखिर में गुजारिश है कि कुछ हमारे बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाई पिछले कई सालों से जेलों में कैद हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास वकील हायर करने की रकम नहीं है, जमानत के लिए रुपए नहीं है, यानी सिर्फ चंद हजार रुपयों की वजह से हमारे ये बेबस बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाई जेलों में कैद हैं। आप सबसे दिली गुजारिश है, खुदा के लिए इन बेगुनाह पाकिस्तानी बहन भाइयों पर रहम कीजिए और नेकी के इस काम में हमारा साथ दीजिए। हमें दिल खोलकर अतियात दीजिए। मैं और मेरी पूरी टीम एक एक जेल में जाकर इनकी ना सिर्फ मदद करेगी बल्कि इनकी रिहाई भी
अल्लाह के करम से अमल में लाई जाएगी। आपके सदकात के लिए ये बेगुनाह कैदी पाकिस्तानी बहन भाई आपकी राह देख रहे हैं, आपके मुंतजर हैं। अपने एहतियात इस अकाउंट नंबर पर आप बिला खौफ व खतर मुकम्मल एतमाद के साथ भेज सकते हैं। इसके अलावा खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नेकी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियोस को शेयर